हर की कथा अनाहत बाणी। हर की कथा जो है देखो हर लफ्ज आया है, संस्कृत भी आया है, उर्दू भी आया हर, जो पंजाबी च हर बोलता फिर ये तो कुछ फर्क पै गया। वो हर तो उही है, शब्द तो उही रहने ने। सवाल था भी लोगों को सौखा तरीके नाल असीं किवें समझा सकते, पब्लिक दे विच आम पब्लिक नूं सौखे तरीके नाल किवें समझा सकते। लोग अपना काम कार भी करते रहन, रोटी भी कमा के खाते रहन, उन्होंने ज्ञान भी मिल जाए। सौखा तरीका की है? सवाल है तुसीं इहनूं कंपलीकेटेड बना रहे हो भी वो ज्ञान किसी नूं होवे ही ना। जो लोक भाषा ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ करो तुसीं सौखे तरीके नाल, ਜਿਹੜੇ ना समझे विद्वता घोटी जाते हैं। गल अपने तो गल समझाउणी अगले दे खाने पाउणी। जिन्ना सौखा पब्लिक नूं हैगा, जिन्ने सौखे तरीके नाल पब्लिक समझ लवे, उन्ना सौखा तरीका बनाउणा चाहिए जिन्ना साथे बन सकदा है। जे नहीं बन सकदा फिर मजबूरी है, अपनी वादा लाओ ना सौखा बनाउण दी। तुसीं औखा बना रहे हो, या तो थोड़े को चीज़ नहीं देने वाली है ही नहीं कुछ, या फिर कोई होर कारण हो सकता बिच। हर की कथा अनाहत बाणी, हंस हुए हीरा ले पछाणी। ये हर की कथा है, अनाहत बाणी है, इसे नूं अनाहत बाणी कहते हैं। अनाहत लफ्ज़ दे दो अर्थ होंदे ने। अनाहत एक किसी हद बनने तो बाहर है, ਇਹਦਾ कोई हद बनना नहीं है, सारे विश्व खातर है। कोई कितने जम्या हो सारे वास्ते ही है। हाँ जो उन्होंने बोली नहीं आती, बोली उन्होंने समझा सकते हैं, या उसकी बोली समझा सकते हैं। तो खालिस्तान पर किमें बना लेंगे? ये तो अनाहत बाणी है, ये तो अनाहत बाणी है, हद बनना नहीं है ਇਹਦਾ कोई। ये पंजाब दी नहीं है, पंजाबी है, ये तो अनाहत बाणी है, क्योंकि अनाहत रूप है ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ज्ञान अनाहत है, ਇਹਦਾ रूप की है? रूप ज्ञान है। अनाहत रूप अनाहत बाणी, चरण छण जे बस भवानी, ये 10 पातशाह दी है। अनाहत बाणी है ना, अनाहत रूप। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ज्ञान है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਉਹ माया दे विच सीमित नहीं है ज्ञान, असीम ज्ञान है। ये संसार सारे का ज्ञान तो अलावा सचखंड का भी ज्ञान विच है। जात का ज्ञान तो अलावा जोत का भी ज्ञान है, जो सचखंड भी इत्थे भी है। इस करके हद बनना नहीं है, लिमिटेड ज्ञान ही अनलिमिटेड ज्ञान है। हर ज्ञान नूं अनलिमिटेड नहीं कह सकते। ये कहते हैं ज्ञान अनलिमिटेड होंदा है, वो होंदा है विद्वानों वास्ते। जिहड़े कहते हैं किसी भी ज्ञान की कोई लिमिट नहीं, वो विद्वानों की बुद्धि वास्ते है। थोड़ी बुद्धि है उन्होंने, उन्होंने को पढ़ना छोटा है। इतने संसार के समुद्र नूं भी सागर नहीं कहा होया गुरबाणी। संसार का जो समुद्र है ना, जिन्हों असीं सागर कहने, इनू सागर नहीं मन्निया होया बाणी ने, इनू समुद्र मन्निया होया। समुद्र लिमिटेड, समुद्र मतलब ना लिमिटेड। सामुंद जो लिमिटेड है, जो बंद किया है किसी कुजे च, पानी बंदे है ना, चारे पास धरती के पानी है। लिमिटेड एरिया के आले दुआले फायदा नहीं फिरदा, खाली जगह नहीं पई, लिमिटेड है फिर। पर असीं नूं सागर कहने, सागर की कोई हद बनना नहीं होता। सुख सागर है, भव सागर भाषा दूजी च कहा हुआ है। जिन्हों भव सागर कहते हैं, सागर नहीं है असल च, समुद्र सागर है। वो जैसे समुद्र सागर नीर भरिया तैसे चेता समुद्र सागर नीर भरिया ते उगण हमारे। जो सागर लफ्ज वरत्या विद्वानों ने, गुरबाणी ने कट दिता। भव सागर सुख सागर माहे, हो गया ना छोटा, हो गया ना भव सागर छोटा। भव सागर जिन्होंने भव सागर तुसीं कहना, सुख सागर माहे, सुख सागर ने बिच है। वो बड़ा तो होया, छोटा ये हो गया, आपे हो गया, आपे समुद्र हो गया, आपे समुद्र हो गया। विद्वाना दी नहीं बुद्धि कित्थे?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਹਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਣੇ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਹੁਣ ਪਛਾਣੂ ਕਦ? ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੌਹਰੀ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੌਹਰੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰੂ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵੀ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਹੀਰਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਇਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਰਮ ਦੀ। ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰੈਕ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੌਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਕਰੈਕ ਆਈ ਆ, ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆ, ਅੱਡਾ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗਦਾ, ਆਪੇ ਦੋ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਗਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗੂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਊ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਡ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਗੂਗਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਦੂਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਜੋੜੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਹਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਣੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ, ਕਹੀ ਕਬੀਰ, ਕਹੀ ਹੋਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਕਬੀਰ, ਕਹੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਬੀਰ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਬੀਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਨੋ ਕਬੀਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਹੈਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੋ ਕਬੀਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਵੱਡੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਵੱਡਾ, ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵੱਡੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ, ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਂਦ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਫੇਰ ਜਾਗ ਜੂਗਾ, ਜਾਗਦਾ ਸੌ ਗਿਆ ਫੇਰ ਜਾਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੂਗਾ? ਅਗਰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਜੂਗਾ।
संसार छोटा है जे तो मौत भी छोटी है। जे भव सागर सुख सागर दे विच है तो इत्थे दा सब कुछ छोटा है। सुख सागर नाल सुख सागर जिंदगी है वड्डी है, मौत छोटी है। सुख सागर सच्चा है, झूठ है। विद्वान की समझना इस गल नूं की है, मौत नूं सच कही जांदे ने। वो तो पंडित कहंदा जिउणा झूठ है, मरना सच है। वो जीवन जग जीवन नूं सच मनी बैठे ने जिहड़े वो कहंदे ने। जिन्हां ने जग जीवन नूं सच मन्निया होया उन्हां दी तां बोली इह है। जिन्हां ने जग जीवन नूं झूठा मन्निया होया उन्हां दी बोली बदल गई। जग जीवन ऐसा सुपना जैसा जीवन सुपन समानंद। सुपना वड्डा कि जागृत अवस्था वड्डी है। सुपना कितना चलता होता, सुपना कितना चलता होता। सुपना नहीं वड्डा होता, सुपना कितना झूठा होता। बस ये बोली का फर्क है। फर्क है सर बोली का। ये बोली नहीं पछाणी तो गुरबाणी की किवें सोझी आ जाती। जे भव सागर है छोटा है, भव सागर की हरेक चीज छोटी है। भव सागर की भव सागर का ज्ञान भी छोटा है। भव सागर का अहंकार भी छोटा है। भव सागर का भरम भी छोटा है। हर कुछ छोटा है। और जेडे लोग कहते भरम असीम है, उन्हें कराया ना सेमिनार 1996-94 सीगा अकाल तख्त का जहेदार बड़ा मजीद सिंह सीगा उदों और अगी प्रोफेसर उसे लिख दिता अकाल तख्त इन्होंने अगे भरम असीम। मैं लै गया पॉपुलर छापया भी भरम असीम है, तो कोई इलाज नहीं। फिर एक पासे का नाम असीम है, दो चीज़ा असीम नहीं हो सकती संसार। एक चीज असीम होगी, दो चीज़ा बराबर दियां नहीं हो सकदियां। सब तो बड़ा परमेश्वर नूं तुसीं कहने, फिर ओहदे बड़ा ओहदे जिड्डा बड़ा कौन है? फिर जे परम असीम है, इलाज कोई नहीं। हाँ, थोड़ी बुद्धि वास्ते असीम है। असीगा अपना मिशनरी वालियां दा प्रोफेसर प्रिंसीपल बलजीत सिंह ये तो पंगा लै बैठे, कहना हाँ असीम है, मैं असीम है तेरी बुद्धि वास्ते। ਇਹਦਾ इलाज की है? फिर असीम चीज का कोई इलाज होता? दो चीज़ा असीम के मिल जाएगी, एक चीज असीम होगी। जे परम असीम है तो इलाज है कोई नहीं। और परम भव सागर दे विच है, बाहर किथे है परम? भव सागर सुख सागर में है। परम पैदा होया मन विच, जिनके मन में है परम। मन में है परम, मन परम नो बड़ा है। मन भी परम नो बड़ा, मन के पिछे है, परम बाहर नहीं है। मन परम तो बड़ा है, इन्हें मनिया होया जो गलत हो ही परम है ना। जो मनिया होया उसके अंदर ही है ना। वो मन सब तो छोटा है, ये भी अंदर है परम, तो ये तो भी छोटा है जिन्होंने असीम कहने हो। पर बुद्धि कितों लैके आउण? बुद्धि कितों लियाउण? विद्वान बुद्धिहीन होंदे ने, हीन हैगे ही ने। या कहण भी असीं हीन हैगे नहीं, साबित करन भी असीं हीन नहीं। हुण विद्वानां नूं साबित करना पਊ असीं बुद्धिहीन नहीं। या चुप कीते ही होए ने बेचारे, हुण की करन? कुट तां रोज पैंदी है। चुप तां ने बुद्धिहीन ने, अज ही किसी ने कहा नहीं बुद्धिहीन हो तुसीं। सब बुद्धिहीन। संसार की जो विद्या है, चाहे कोई कुछ भी है, वो बुद्धिहीन ने। गुरबाणी बुद्धिहीन बनती है। इसे करके तो मत्थे टेकते हैं जाके संतां नूं। वो डुप्लीकेट संतां नूं भी मत्थे टेकी जाते, दफा होने तो इन्ने डरे हुए ने, समझते हैं भी उन्होंने को ज्ञान ज्यादा, साढ़े को थोड़ा। बड़े बड़े जेडे अपने आप को राष्ट्रपति कहते हैं, बड़े बड़े अफसर ने, सारे जाके झूठे संतां नूं मत्था टेक देते। और वो सारे फ्रॉडी ने, उन्होंने को ज्ञान है नहीं। हाँ, पर चलाक इन्होंने अपने ज्ञान का भेद नहीं लगना दिया। साडा ज्ञान असीम है, असीमित है, चलाक ने।
ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫालतू। पता नहीं लगना, लग भी जाता पता हौली हौली। हाँ जी। कही कबीर हीरा अस देखियो, कही कबीर हीरा अस देखो, ऐसा हीरा एक मैं देखा है, जग में रहा समाई, जग में रहा समाई। और हीरे जिहदी गल करदा मन नूं कहंदा, वो आत्मा नूं कहंदा हीरा। ये जग च समाया होया, शरीर च समाया होया, अपने तन विचों मन खोज लिया कबीर ने। सच गल आ है, अपना आपा ही देखिया हीरा अस, ऐसा हीरा मैं देखिया जो जग में रहा समाई। कबीर कह रहा एक होर गल, जेड़ा जग दे विच समाया होया है उसे दी खोज करदी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਾਲਾ ਰੰਗ मने कृष्ण है, किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए। दस पाशा कह रहे हैं जो शरीर च कीड़ा है, शरीर दे विच कीड़ा है ना, कीड़ा ही है ना, कीड़ा लड़िया मास, जो मास दे धारी है कीड़ा है। ये कीड़े की खोज करनी, आत्मा की खोज करनी। कई कबीर हीरा अस देखो, ऐसा हीरा देखा जो जग में रहा समाई। हुण संसारी हीरा आत्मा ये शरीर च किवें समाऊगा? ये दसो। जे हीरा संसारी होवे पत्थर, ऐ शरीर च किवें समाजूगा? ये आत्मा की गल है। मैं एक ऐसा हीरा देखा है जो शरीर च समाया है, सारे शरीरां च समाया होया जग विच, और दरख्त पेड़ पौधों च भी समाया होया। ये जग सच्चे की है, वो हीरा सच्चा झूठा नहीं है। वो सच का टुकड़ा, सच की अंश है हीरा। वो हीरा सच दी अंश है, सच्चे दी अंश है। कूड़ियार तां हो गया जग च समाया करके। कूड़ जग नाल यारी कर ली उन्हें, जग नूं चंगा लगदा है, प्रेम कर लिया। कूड़ियार तां कहंदे ने, कूड़ा नहीं है, कूड़ियार है। जो जग में रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट पे हो, जब गुरगम दिया दिखाई। गुप्ती हीरा प्रगट पे हो, जेड़ा गुप्ती हीरा सी ना प्रगट हो गया। दुध दे विच घिओ गुप्त हुंदा है, जां रड़कदे ने उत्पल नहीं आ जांदा। घिओ दुध च हुंदा ना, दीना हुंदा, आत्मा विच ही है ना। जब ज्ञान दी मधानी पई ना, बुद्धि ने मंथन किया तो अड पछाण लिया। गुरगम, जब गुरगम दिया दिखाई। गुरगम या अकल दे विच ज्ञान ने प्रवेश किया तो नजर आ गया, समझ आ गुरगम दिया दिखाई। गुर दा मतलब ज्ञान, ज्ञान प्रवेश जब होया बुद्धि च, सब समझ आ गई। गुरगम दिया दिखाई। जिन्हों का गुरगम हो गया तो देख लिया ज्ञान। जिन्होंने दिखिया नहीं अज उन्होंने ज्ञान नहीं मिलिया। जेड़ा मन बारे पूरी जानकारी नहीं दे सकता, समझा सकता, ओनू गुरमत दे ज्ञान, अजो गुरमत तो ज्ञान मिले ही नहीं। गुरगम वाली अवस्था हो ही नहीं। अजो बुद्धि ने ज्ञान लड़के ही नहीं। तो दर्शन नजर आया नहीं। गुरमुख की अवस्था ज्यादा है। नानक गुरमुख देख दिखाए, दिखाओ वो जरा देख लू। कई कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। मैं देख लिया कबीर, ਇਹਦਾ मतलब गुरमुख है। कबीर देख लियो कहना ना, हीरा अस देखियो, देख लिया। कोई विद्वान कहना मैं देख लिया, जिन्हें देखे वो कह रहा मैं देखे।
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰੇ ਕੋ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਣ। ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਟੱਪ ਕੇ ਚੜੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਛਟਕਾ ਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਲੀ, ਛਟਕਾ ਤੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ 5-4 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਨਾ ਕੱਲ ਸੀ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਪੱਲੇ। ਬੰਦ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ? ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪੂੰਛ ਚੱਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਥੇਰੇ। ਐਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਧੱਦਾ, ਟੀਚਾ ਦਾ ਧੱਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਰਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਾ। ਅੱਛਾ, ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਰਹਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਗ ਰਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਹਾਂ, ਜਗ ਮੈਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਓ, ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਮ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ, ਅੱਧਾ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਾਤਮ ਚੀਨੂ, ਆਤਮ ਜਾਂ ਖੋਜਿਆ, ਪਰਾਤਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਦੋਏ। ਜਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੀਰਾ ਗੁਰਗਮ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖੜੀ। ਇਹਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਆਵੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ, ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਲ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚ ਕੌਣ। ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੜ ਵੀ ਦੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੁਲਖਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਅਬ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲਖੜੀ ਸੀ। ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਜਾਤ ਸੀ। ਜਾਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਭੈੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਮੰਨਦਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੀਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਥਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਮੰਨੇ, ਆਪ ਉੱਚਾ ਬਣੇ। ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਦੋ ਡਰਤੇ ਛਤਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਛਤਰੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰ ਗਿਆ ਪੰਡਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਜੋੜ ਲੈ ਗਰੀਬ ਬੰਬੜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮ। ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕੋ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ, ਛਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗਾਇਬ। ਛਤਰੀ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੁਸਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੋਨਾ ਨੇੜੇ ਉਧਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੁਸਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੁਸਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਕਰੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਚੋਟ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ। ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਯਾਰ ਕੁਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੁਸਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੁਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੁਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਤੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੁਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਕੁਸਨ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੁਸਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਸਨ ਵਾਲਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੁਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਸਨ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੁਸਨ ਬਾਹਰ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਸਨ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਭਾਈ ਹੁਕਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ।